صدر مملکت نے 11ویں نیشنل فائنانشل کمیشن تشکیل دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب NFC کے چیئرمین مقرر، تمام صوبوں کے وزرائے خزانہ اور ماہرین ارکان کمیشن میں شامل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نیشنل فائنانس کمیشن کا قیام آئین کے آرٹیکل 107 کے تحت عمل میں لایا گیا۔ کمیشن وفاق اور صوبوں کے درمیان ٹیکسوں کی آمدنی کی تقسیم اور دیگر مالی معاملات پر سفارشات دے گا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا دورہ پاکستان۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ چینی وزیر خزانہ نے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ چین نے پاکستان کی سالمیت اور قومی سلامتی پر مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر ہے۔ چین ہمیشہ پاکستان کا سب سے مضبوط شراکت دار اور حامی رہا ہے۔ پاک چین دوستی وقت کے ہر امتحان میں سرخرو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق علاقائی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل کا چین کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر۔ چینی وزیر خارجہ کا ہر فورم پر پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ چینی وزیر خارجہ 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی تھی۔ جنگ بندی کے لیے مجھے امریکہ سے فون آیا۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا پاک بھارت جنگ بندی پر عمل جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ابھی شیڈول نہیں۔ بھارت کی جانب سے بلا وجہ بیان بازی جاری رہتی ہے۔ مارک حق میں کامیابی سے دنیا کے نقشے پر ایک نیا پاکستان ابھرا ہے۔ بھارت کے خلاف پوری قوم سیسا پلائے دیوار بن کر کھڑی رہی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں تاریخی فتح سے پاکستان کی دنیا میں عزت بڑھی۔ DG ISPR سے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد کی ملاقات۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں بھارتی پراکسی کی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ بلوچستان کے عوام دشمن عناصر اور ان کے بیرونی آقاؤں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلاب نے ایک بار پھر تباہی مچا دی۔ سیلاب میں متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ کئی گھر مکمل طور پر سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ سیلاب سے دریائے غزر کا بہاؤ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ لینڈ سلائڈنگ سے گلگت شندور روڈ مکمل طور پر بند۔ گاؤں راوشن کی آبادی محصور ہو گئی۔ درجنوں افراد پھنس گئے۔ ترجمان صوبائی حکومت فیض اللہ فراق کا کہنا ہے کہ پھنسے ہوئے تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دریا کے بہاؤ کے رکنے سے مزید تباہی کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خود مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ مزید نقصان نہ ہو۔ آبی گزرگاہوں پر غیر قانونی تعمیرات روکنا ناگزیر ہے۔ خوبصورتی چاہیے یا انسانی جانیں بچانی ہے، فیصلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، بولے خیبر پختونخوا میں 400 افراد جاں بحق ہوئے۔ سوات، سوابی، مانسہرہ اور شانگلہ میں بھی بارشوں سے بے پناہ نقصان ہوا۔ آفت کی اس گھڑی میں وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت سے مل کر کام کیا۔ افواج پاکستان امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ پاک فوج نے متاثرہ علاقوں سے شہریوں کو بحفاظت نکالا۔ رابطہ سڑکیں مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کافی علاقوں میں بجلی بحال، نظام میں بہتری آئی ہے۔ چیئرمین NDMA نے کہا پاک فوج رضاکاروں کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ ارلی وارننگ سسٹم میں بہتری لائی گئی ہے۔ موسم کی صورتحال سے متعلق مسلسل الرٹ جاری کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے 393 افراد جاں بحق، 190 زخمی ہوئے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں 1700 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ افراد کو گھر کے نقصان پر 10 لاکھ جبکہ جزوی متاثرہ مکانات کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ PDMA کو 2 ارب 40 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے 15 افراد لاپتہ۔ یہ صوبے کا بدترین سیلاب تھا۔
मुल्क भर में मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। मानसून का 8वां स्पेल आज से शुरू होगा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 30 अगस्त तक शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर में बादल बरसेंगे। दरिया में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए सतलज, चनाब, रावी, जेहलम और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने का इम्कान। दरियाए सतलज से मुल्हिका अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में बारिश, मुख्तलिफ सड़कों की सूरत हाल अबतर हो गई। 6 माह कबल नई तामीर होने वाली जहांगीर रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई, जिससे गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। कई इलाके अब भी बिजली से महरूम हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने गुफ्तगू करते हुए कहा, प्रोपेगेंडा करने और बातें करने से मामलात हल नहीं होते। मसाइल के हल के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। तूफानी बारिश से कराची के जिला वस्ती क्यों और कैसे डूबा, एक न्यूज़ तमाम हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर ले आया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के सब अच्छा है कि दावे भी गलत साबित हुए। गुजर नाले में कचरा और मलबे के जगह जगह अंबार। गुजर नाले के अख्ताम पर कचरे और मलबे के बायस नक्कासी शदीद मुतासिर हुई। नालों की सफाई पर 60 करोड़ रुपए खर्च होने का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला ने एक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि KMC के तमाम नाले क्लियर हैं। कराची की सूरत हाल बेहतर है। 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। 3 से 4 घंटे में शहर क्लियर हो गया था। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा, नालों की सफाई मुस्तकिल बुनियादों पर की जाए। बड़ी नालों ओवरफ्लो होने से गली मोहल्लों में मसाइल पैदा होते हैं। ज़राई शोबे में चीन के तजर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर आज़म का ज़राई शोबे में 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली तरजीह है। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए नौजवानों को मेरिट पर मुंतखब किया गया। तरबियती प्रोग्राम में बलूचिस्तान का 10% कोटा रखा गया है। चीनी सफ़ीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियाँ हासिल की। ज़राई शोबे में तलबा की तरबियत के दूररस असरात मुरतब होंगे। चीन पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ देता रहेगा। कलदम BLA के कारिंदे डॉक्टर उस्मान काजी का करीबी साथी गिरफ्तार। मीर खान लहड़ी ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की। बलूचिस्तान में प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर बना और दहशतगर्दों की सहूलतकारी करता रहा। ज़राए के मुताबिक रियासत से तनख्वाहें ली और रियासत के खिलाफ ही सरगर्मियों को जारी रखा। CCD ने गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। दर्जन से ज़्यादा वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तहलील की समरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। 31 जुलाई से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। काबीना इजलास में यूरिया की कीमतों में तवाज़ुन के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म कहते हैं, पैदावार में इजाफे के लिए पैदावारी लागत को कम करना होगा। ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स कानून 2022 में तरमीम की असूली मंजूरी। बारिश और सैलाबी सूरत हाल में जाम बहक होने वालों के लिए दुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रेकोडेक मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक रेकोडेक मंसूबे के लिए $41 करोड़ फराहम करेगा। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर। एशियाई तरक्याती बैंक का एलामिया जारी। फाइनेंसिंग सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। मंसूबा मादनियात की बढ़ती आलमी मांग को पूरा करने में मदद करेगा। मंसूबा मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की और गुर्बत में कमी का सबब बनेगा। कान से सालाना औसतन 8 लाख टन तांबा निकाला जाएगा। और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खून का अतिया देकर सालाना मुहिम का आगाज कर दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक इस मुहिम का मकसद रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया करने की हौसला अफजाई करना है। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत के मुताबिक 2024 में 8 लाख से ज़ायद अफराद ने खून का अतिया दिया, जो अवामी शऊर में इजाफे को ज़ाहिर करता है।